Today we'll be discuss about the Hirschsprung diseases. Okay, Hirschsprung diseases म्हणजे की त्यामध्ये it is inflammatory diseases in the abdomen. Okay, so today we'll be discuss about the abnormality in abdomen मध्ये काय असणार. Okay, so Hirschsprung disease, it is a definition, it is a disorder of gut caused due to congenital absence of ganglion cell in the submucosal and meningeal flexus of the intestine. So it is an intestinal disorders that is called of Hirschsprung disorder. So in that the disorder, the congenital absence of ganglionic cell in the intestine. So that is called of the that is called as a Hirschsprung disease. Okay, so यामध्ये काय आहे की absence of ganglionic cell असणार. Okay, submucosal layer मध्ये आणि mesenteric plexus मध्ये of intestine च्या. So त्यालाच आपण बोलणार Hirschsprung disease. It is also known as megacolon or congenital aganglionic megacolonic. So यालाच आपण असं बोलतो की मेगाकोलॉन बोलणार आणि congenital aganglionic megacolon आपण Hirschsprung disease ला बोलू शकतो. It is an incident rate. It is occurs in 1 in 500 live births. More common in males than female. Okay, it is a more common condition आहे male मध्ये more than female च्या. It is occur in 1 in 500 live births. म्हणजे की 500 live birth जर झाले so त्यामध्ये chances आहे 1% will be affected on Hirschsprung diseases. The pathophysiology of the Hirschsprung diseases. Due to absence of ganglionic cells, lack of peristalsis in the affected portion, functional obstruction of colon, accumulation of gas and feces proximal to the defect, enlargement of the colon. So first one, the pathological affectment of the due to intestine. In the intestine, the absence of ganglionic cell present in there. So the time of ganglionic cell presence. So after that, the reaction will be formed for the lack of persistence or affect in the portion of the intestine. Okay, after the affected portion of the intestine, peristalsis movement will be lack. Okay, so that after that the functional obstruction of colon will be happen. Okay, functional obstruction colon is there present. Okay, so after functional obstruction colon of there is present, so accumulation of the gas and feces are proximal to the defect of the intestine. Okay, and thus the feces will be proximal or present in the intestine. So that time the colon will be enlargement. Okay, the time like colon will be enlarged. Okay, after feces mean like stool will be present on there आपल्या abdomen मध्ये, so pass out होणार नाही. So that time period जर का आपण बघितलं so तो enlargement of colon. Okay, colon मध्ये काय होणार enlargement present असणार. So त्यालाच आपण बोलणार आपला Hirschsprung diseases. Hirschsprung diseases सगळ्यात बेस्ट इम्पॉर्टंट फीचर्स आहे यामध्ये क्लिनिकल फीचर्स. ओके, so in neonates and infants, failure to pass meconium. Okay, meconium means like stool जे pass करणार आपण in every day. So that time it is failure of to pass meconium in children or infant. Abdominal distension within 1 to 2 days after birth. Okay, so abdominal distension means like difficulty in the show of the abdominal structure or abdominal peristalsis movement. So okay, so in that time the 1 or 2 days of after birth the abdominal distension will be present in neonate and infant. Bile staining vomiting, like bile staining means like yellow type of vomiting will be present in the infant and neonate. Enterocolitis due to fecal stagnation. Okay, so in that the bile staining vomiting will be present in the infant and neonate. So enterocolitis due to fecal stagnation. Okay, like fecal stagnation, like colitis means the inflammation of the colon layer. Okay, so in that the colon the fecal stagnation will be present. Enterocolitis may be leads to dehydration and sepsis. Okay, so enterocolitis may cause क्या करणार dehydration and sepsis will be present on neonate and infant. In older children's, constipation with the abdominal distension due to mass of feces and gases. Okay, in that the constipation will be present like mechanical constipation असेल किंवा obstruction constipation will be present in the older children. Abdomen distension will be also present due to mass of feces and gas. Okay, का reason काय त्याचं gases किंवा stool असेल किंवा meconium असेल त्यामुळे. Foul smelling stool, like stool will pass पण that time जो स्टूलचं जो स्मेल आहे ते फोल स्मेलिंग स्टूल आपल्याला बघायला भेटणार. रिबन लाईक स्टूल, लाईक सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे की रिबन लाईक स्टूल
प्रेझेंट असणार इन चिल्ड्रन्समध्ये लाईक हर्स्पंग डिसीजमध्ये. प्रोट्रोडिंग ॲबडोमन लाईक ॲबडोमन स्ट्रक्चर जे आहे किंवा मुवमेंट जे आहे पेरिस्टल्सिस मुवमेंट जे आहे त्या ठिकाणी डिस्टर्बन्स असतात. ओके. In diagnostic evaluation in Hirschsprung disease, diagnostic evaluation will be suspected in the baby we have not fast meconium within 48 hours of birth. Okay, in 48 hours of birth, the meconium will be not fast, so that time will be diagnostic of the Hirschsprung disease. One palpation fetal mass is felt in left lower portion of the abdomen. Okay, so in abdomen मध्ये जे palpation होणार like fecal mass मध्ये किंवा लोअर ॲबडोमिनल पोर्शनमध्ये जे ॲबडोमिन आपण फिल अप करणार किंवा पाल्पेट करणार मीन्स लाईक पाल्पेशन करणार आपण त्याचं फिजिकल एक्झामिनेशन इन ॲबडोमिनमध्ये. सो त्या टाइम पिरियडमध्ये आपल्याला पोर्शन कसं असणार फिकल मास त्या ठिकाणी प्रेझेंट आपल्याला बघायला भेटणार इन एक्झामिनेशन. बेरियम एनिमा आपण त्या ठिकाणी करू शकतो फॉर द डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन. रेक्टल बायोप्सी शो अब्सेन्स ऑफ गँग्लियोनिक सेल इन द म्युकोजा. ओके, रेक्टल बायोप्सी आपण जर केली सो त्या टाइममध्ये आपल्याला काय बघायला भेटणार की अब्सेन्स ऑफ गँग्लियोनिक सेल अब्सेन्स त्या ठिकाणी म्युकोझम लेअरमध्ये. मॅनेजमेंट फर्स्ट वन मॅनेजमेंट आपण बघू की मॅनेजमेंट कोणत्या कोणत्या टाईपचं मॅनेजमेंट आपण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करू शकतो इन्फंट आणि ओल्डर चिल्ड्रन्समध्ये. मेडिकल मॅनेजमेंट असेल फर्स्ट वन ॲडमिनिस्टर ऑफ एनिमा. ओके, एनिमा देऊन आपण त्या ठिकाणी स्टूल आउट करू शकतो. ओके, ॲडमिनिस्टर ऑफ स्टूल स्टॉपनर्स लाईक जे पण डोफालेक्स असेल. ओके, सो त्या ठिकाणी आपण देऊन ते मेडिकलला काय करतो स्टूल जो तो साफ करू शकतो. लो रेसिड्यू डाएट असेल. ओके, लो रेसिड्यू डाएट सुद्धा आपण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करू शकतो. In that the medical management will be followed for administration of enema असेल, administration of stool toughener असणार. Okay, then the low residual diet will be followed. Surgical management, the aim of surgery to remove the aganglionic bowel followed by the anastomosis of the remaining portion. Okay, so या ठिकाणी आपण anastomosis करू शकतो. ओके, फॉलोइंग जे पण म्हणजे की anastomosis म्हणजे की आपण त्या ठिकाणी ओपनिंग करू शकतो इन ॲबडोमेन मध्ये फॉर द कोलोस्टॉमी आपण त्याला असं बोलू शकतो फॉर द रिमूव्हल ऑफ द स्टूल और रिमूव्हल ऑफ द फेसेस इन द ॲबडोमेन. ओके, डन इन 2 stages. Stage 1 टेम्पररी कोलोस्टॉमी इज ऑल्सो डन फॉर द सिग्मॉइड और ट्रान्सवर्स कोलन. ओके, सिग्मॉइड आणि ट्रान्सवर्स कोलन मध्ये जे कोलोस्टॉमी असते. ओके, कोलोस्टॉमी म्हणजे काय एक ओपनिंग करणार त्या ठिकाणी आपण कोलन मध्ये आपण त्याला बोलणार कोलोस्टॉमी. सो कोलोस्टॉमी मीन्स टेम्पररी कोलोस्टॉमी आणि परमनंट कोलोस्टॉमी. ओके, टेम्पररीमध्ये की जसं सिग्मॉइड असेल. ओके, सिग्मॉइड किंवा कोलन असेल त्या ठिकाणी ट्रान्सवर्स कोलन असेल आपण त्या ठिकाणी ओपनिंग करू शकतो त्याला आपण टेम्पररी ओपनिंग असं बोलू शकतो. स्टेज 1 मध्ये आपण हे फॉलो करणार. इट इनेबल फॉर नॉर्मल डिस्टल बाउल मुवमेंट. इट इनेबल फॉर नॉर्मल बाउल डिस्टल मुवमेंट टू रिटर्न टू ओरिजिनल टोन अँड साईज. ओके, सो या ठिकाणी इनेबल्स करणार आपण नॉर्मल डिस्टन्स बाउल मुवमेंट ते जे पण बाउल मुवमेंट आहे ते रिटर्न करणार त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला. ओके, आणि ओरिजिनल पोझिशन साईजला. ओके, सो हे स्टेज 1 मध्ये आपण फॉलो करणार आहे. त्यानंतर डेफिनेशन ऑफ कोलोस्टॉमी आपण कसं करणार. ओके, कोलोस्टॉमी इज अन ओपनिंग अँड कॉर्ड ऑफ स्टोमा इन द लार्ज इंटेस्टाइन brought to the surface of the abdomen for the purposes of evacuation of the bowel. ओके, सो या ठिकाणी कोलोस्टॉमी तुम्हाला जस्ट एक्सप्लेन करणार आहे हर्स्पंग डिसीज मध्ये. ओके ओके, सो या ठिकाणी आपण बघितलं की फर्स्ट वन आपला टॉपिक होता हर्स्पंग डिसीज. हर्स्पंग डिसीज कोणत्या वेळेला स्प्रेड होतो. ओके, स्प्रेड म्हणजे कशा वेळेला आपल्यामध्ये बघायला भेटू शकतो इन चिल्ड्रन्समध्ये. सो आपण त्याची डेफिनेशन बघितली होती. अब्सेन्स ऑफ कोलन असेल किंवा गँग्लियोनिक सेल असेल आपण त्याला हर्स्पंग डिसीज बोलू शकतो. किंवा मेगा कोलन असेल किंवा कंजेनिटल ॲबनॉर्मॅलिटीज त्या ठिकाणी प्रेझेंट असेल त्याला आपण हर्स्पंग डिसीज असं बोलतो. ओके, इन्सिडेन्स रेट जर का आपण त्या ठिकाणी बघितलं इट इज ऑकरन्स इन 1 in 500 चिल्ड्रन्समध्ये होतो. मेल जास्त अफेक्टेड होतात फिमेलपेक्षा. सो पॅथोफिजिओलॉजी जर का आपण बघितली या ठिकाणी. ओके, क्लिनिकल फीचर्स आपण बघितली न्यूनेट्स, इन्फंट आणि ओल्डर चिल्ड्रन्समध्ये. सो या ठिकाणी आपल्याला इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवायचे की बायली स्टेनिंग वॉमिटिंग त्या ठिकाणी होती. ओके,
त्यानंतर ओल्डर चिल्ड्रन्समध्ये काय आपल्याला बघायला भेटणार की रिबन लाईक स्टूल असेल, फोल स्मेलिंग स्टूल असेल आणि फोटोडिंग ॲबडमन असेल. ओके. डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशनमध्ये आपण इव्हॅल्युएशन केलं, बेरियम एनिमा असेल, रेक्टर बायोप्सी असेल, पाल्पेशन असेल, ओके, ऑन ॲबडमन. आणि त्यानंतर आहे मॅनेजमेंटमध्ये इम्पॉर्टंट आहे मेडिकल मॅनेजमेंटमध्ये ॲडमिनिस्टर ऑफ ॲनिमा आपण ज्यावेळेला ॲडमिनिस्टर करणार असो त्या टाईमला बेबीला विल बी काय हेल्प होणार की पास आउट करण्यासाठी स्टूल. ओके. फेसेस ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टूल स्टॉपनर्स आपण त्या ठिकाणी देऊ शकतो. स्टॉपनर का डुफालेक्स आपल्याला रेक्टलमध्ये इन्सर्ट करायचं आहे ओपनिंग ऑफ द रेक्टलमध्ये. ओके. रेक्टममध्ये. सो त्या टाईममध्ये काय होणार की बेबी विल बी पास ऑफ स्टूल इन आफ्टर नेक्स्ट डे. ओके. लो रेसिड्युअल डाएट असेल. ओके. रेसिड्युअल डाएट आपल्याला डिक्रीज करायचं आहे त्या ठिकाणी. ओके. हार्ड जे फूड आहे ते हार्ड फूड आपण त्या ठिकाणी कमी देऊ शकतो इन चिल्ड्रन्समध्ये. ओके. सो या ठिकाणी आपला आजचा टॉपिक होता हर्स्टॉन डिसीज. या ठिकाणी आपला हा टॉपिक संपलेला आहे. ॲबनॉर्मॅलिटी आहे ही ॲबडमनची. ओके. आणि बाकीसुद्धा मी तुम्हाला इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन असेल हे तुम्हाला हे लास्ट लेक्चरमध्ये मी मागेच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी शिकवलेलं होतं. सो आय थिंक तुम्हाला सर्व हे काही समजलं असेल मी असं गेस करतो. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. ओके. तुमच्या सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही प्रॉपरली लेक्चर अटेंड करताय त्यासाठी. ओके. थँक्यू सो मच.